우리 아이들 잠들었어요? 그럼 어서 모이세요. 이곳은 육태 놀이터 김태은의 우리 아이가 잠든 사이입니다. One, two, three. I can touch you through the phone, or kiss you through the universe. In another time zone, that's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. And if you feel alone, you don't have to feel that no more. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion in 3D. Cause you know I like it, girl. 3D. You know I like it, girl. 3D. Body to body to body to body to body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started. Cause you know I get hot-hearted. Baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, 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 you can't fake it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion in 3D. Show me girl now. You won't regret me. Champagne confetti. Hey, I wanna see it in motion in 3D. Come on, cause you know I like it, girl. You know how I like it. 3D. You know I like it, girl. You know how I like it. 3D. Cause you know I like it, girl. You know how I like it. 3D. You know I like it, girl. 3D. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that, see you like that. I just wanna see you like that, see you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion in 3D. You won't regret me. Champagne confetti. I wanna see it in motion in 3D. Show it to me, girl. Cause you know I like it, girl. 3D. You know I like it, girl. Alright. 3D. Cause you know I like it, girl. You know how I like it. Alright. You know I like it, girl. 3D. 여러분 안녕하세요. 우리 아이가 잠든 사이의 아나운서 김태은입니다. 매주 화요일 저녁 10시에 여러분들과 함께하고 있고요. 우리 육아맘 대디를 위한 정부와 지자체의 지원 정책 그리고 아이들과 함께 가볼 만한 나들이 장소들 소개해드리고 있습니다. 또 우리 육아맘 대디들의 찐 육아 정보들 공유하고 있고 또 함께 마음도 나누는 그러면서 또 고된 육아 이후에 행복하게 잠자리에 들기 위해서 하루를 잘 마무리하는 본격 육아 힐링 방송입니다. 오늘도 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 제가 늘 드리는 말씀 있잖아요. 이 손 꼭 잡고 우리끼리라도 손을 꼭 잡고 힘든 육아의 시기를 함께 이겨내 보도록 하겠습니다. 세월이 왜 이렇게 빠르죠? 시간이 진짜 시간 순삭이 맞는 것 같아요. 올해 들어선 지 얼마 안 된 것 같은데 설 명절을 지난 지 얼마 된 것 같지 않은데 덥다 더워라고 이야기했던 게 얼마 되지 않은 것 같은데 추석 연휴가 벌써 지나갔고 벌써 이제 10월입니다. 왜 이렇게 빠르죠? 왜 어렸을 때는 시간이 그렇게 빠르게 느껴지지 않잖아요. 근데 나이가 들수록 그리고 아이가 태어나면서
더 시간의 속도가 빨라지는 것 같아요. 이제 곧 추운 겨울이 왔어요. 크리스마스네요, 여러분. 와, 이제 2024년 새해가 밝았습니다. 라는 인사를 드려야 될 때가 머지 않은 것 같아서 아쉽기도 하고요. 또 그만큼 우리 아이들은 되게 빠르게 크는 거잖아요. 그래서 저는 요즘 첫째, 둘째한테 좀 천천히 커, 아쉬워 라고 계속 이야기해요. 그 아기 때 그 모습이 지나가는 게 벌써 첫째는 지금 한 38개월 뭐 이 정도 39개월 돼 가는군요. 그런데 이미 좀 큰 애 같은 느낌이 들거든요. 둘째에 비해. 너무 아쉽더라고요. 아마 많은 분들께서 공감하실 것 같습니다. 아이가 태어나고 나서 나의 시계바늘이 너무 빠르게 2배속, 3배속으로 돌아가는 것 같다라고 생각이 되실 텐데, 이 소중한 시간을 정말 소중하게, 알차게 보내실 수 있도록 오늘도 여러분들을 위한 많은 정보들 준비를 했습니다. 자, 그러면 노래 듣고 바로 출발해 볼게요. 추억도 의미 없이 내게는 사라지고 잊지마도 I can't let you go, let you go. 그 말이 다인 거니 한마디만 남기고 후회하며 Let me know, let me know. Yeah. 그래 너 솔직하게 다 말할래. 너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에 몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해. Lost without you, baby. I wish you would love me again. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again, again. I wish you would love me again. No, I don't want nobody else. I wish you could love me again, again. 나만 자꾸 이런 거지. 내 옆에 딴 사람 괜찮니? 여천으로 천천히 Make you feel better, you make it forever. 괜찮단 말하지 마. Said I'm alright, said I'll be fine. I'm sorry. 거짓말은 떠나지 마. 저리 가지 마. 그래 너 솔직하게 다 말할래. 너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에 몇 번씩이나 뭘 하는지 널 생각해. Lost without you, baby. Lost without 그동안 나만 몰라서 놓치고 있던 정부와 지자체 보석 같은 지원책들.
또 그동안 나만 몰라서 못 갔던 놀이공간, 전시, 체험, 관람, 테마파크, 나들이 장소까지 이 모든 걸 지원한다. 육아 지원 소. 네, 육아 지원소 시작할게요. 추석 연휴 그리고 그 뒤에 또 연휴가 또 이어졌죠. 그래서 많은 분들께서 우리 아이들 데리고 어딜 가면 좋을까라고 많이들 고민하시더라고요. 그래서 이번에도 우리 아이들과 또 가을을 만끽할 수 있는 나들이 장소들도 준비를 했고요. 또 정부에서 우리 부모님들을 위한 다양한 정책들을 발표를 했길래 가지고 왔습니다. 자, 먼저 요즘 길거리 가다 보면은 관련된 플랜카드들 많이 걸려 있더라고요. 그래서 가장 먼저 소개를 해드리도록 하겠습니다. 바로 부모 육아휴직 내고 자녀를 돌보면 첫 6개월간 통상임금의 100%를 지급한다 라는 소식입니다. 아빠와 엄마가 함께 어린 자녀를 돌볼 수 있는 환경을 조성하기 위해서 정부가 내년부터 6+6 부모 육아휴직제를 도입하기로 했습니다. 이 제도가 시행될 경우에는 생후 18개월 이내의 자녀를 돌보기 위해 부모가 함께 육아휴직을 하면 첫 6개월 동안은 부모가 각각 통상임금의 무려 100%를 육아휴직 급여로 받게 되는데요. 고용노동부는 부모 공동육아 인센티브를 높이고 또 맞돌봄 문화를 확산하기 위해서 기존의 3+3 부모 육아휴직제를 6+6 부모 육아휴직제로 확대 개편하는 내용의 고용보험법 하위 법령 개정안을 6일 입법 예고했습니다. 이는 지난 3월 28일 대통령 주재 저출산 고령사회위원회에서 발표한 저출산 대책의 후속 조치인 것으로 보이는데요. 작년에 도입된 3+3 부모 육아휴직제는 생후 12개월 내에 자녀를 돌보기 위해서 부모가 동시에 또는 순차적으로 육아휴직을 하면 첫 3개월간 부모 각자에게 통상임금의 100%, 월 200만 원에서 300만 원 상한을 지급하는 제도입니다. 기본적으로 육아휴직 급여는 통상임금의 80%, 상한 월 150만 원인데요. 제도 시행의 효과는 이후 바로 나타났죠. 제 주변에도 굉장히 많이 보였는데요. 2019년 21.2%였던 남성 육아휴직자의 비율이 작년에 28.9% 수준까지 높아졌습니다. 이처럼 아빠 육아휴직 사용이 증가 추세다 보니 그리고 또 추세지만 그쵸? 여전히 여성이 70% 이상을 차지하고 있는 상황이긴 합니다. 그래서 남성 육아휴직을 조금 더 활성화시켜서 맞돌봄 문화를 확대할 필요성이 있다라고 인식을 했고 이에 정부가 6+6 부모 육아휴직제로 확대 개편해 특례를 적용받는 기간을 첫 3개월에서 첫 6개월로 늘리고 자녀 연령도 생후 12개월 내에서 생후 18개월 내로 확대하기로 했습니다. 육아휴직 급여 상한액도 월 최대 200만 원에서 300만 원이었는데 200만 원에서 450만 원으로 인상합니다. 상한액은 매월 50만 원씩 오르는 구조인데요. 예를 들어서 부모 모두 통상임금이 월 450만 원이 넘는다. 이 경우에는 동반 육아휴직을 사용한 첫 달에는 200만 원씩 총 400만 원을 받고 또 6개월 차에는 450만 원씩 그러니까 계속 50만 원씩 오르니까요. 그러면서 총 900만 원을 받을 수 있는 구조인 거죠. 너무 좋네요. 그쵸? 혹시 자세한 내용이 궁금하시면은 홈페이지 찾아보시면 더 자세하게 나와 있고 혹은 고용노동부 고용서비스 정책관 고용보험기획과
044-202-7373번 혹은 고용지원 실업급여과 044-202-7341번 그리고 통합고용정책국 여성고용정책과 044-202-7412번으로 연락하시면 더 자세히 알아보실 수 있습니다. 지금 아마 우리 아이가 잠든 사이를 듣고 계신 분들은 대부분이 이제 아이를 키우는 부모님들이실 텐데 내년에 혹시라도 우리 둘째를 혹은 셋째를 계획하시는 분들이 계신다면 굉장히 좋은 제도인 것 같아요. 왜냐하면 아이를 낳는 거에 대한 부담감도 있고 또 회사 다니시는 분들은 육아휴직을 쓴다라는 거에 대한 또 부담감도 가지고 계시는데 거기다가 일을 쉰다라는 거는 또 경제적으로 좀 부담이 되는 상황인 거잖아요. 아이를 키우는데도 돈을 많이 드는데 내가 일을 쉬어서 월급이 또 빠지게 되니까. 근데 이제는 3+3을 넘어서 6+6까지 올라가고 상한액도 450만 원까지 이렇게 오르니까 어느 정도 사실 그럼에도 불구하고 아이들을 키운다는 거에 대한 부담감을 이 모든 걸로 해결할 수는 없겠지만 그래도 도움이 되는 소식인 것 같습니다. 이외에도 저희가 계속해서 우리 부모님들을 위한 지원 정책들 소개해드리고 있잖아요. 이런 정책들 꼼꼼하게 챙겨가시면서 그래도 우리가 아이를 키우는데 조금이라도 부담을 줄이고 도움이 됐으면 좋겠습니다. 다음 소식도 이어가기 전에 노래 듣고 올게요. 화사의 I love my body. I love my body, that's my body, I love my body. 아침에 일어나 세수하고 거울을 봐, yeah. 눈 한번 비비고 자세히 좀 바라봐, yeah. 생김새 하나하나 꽤나 괜찮아. It's okay to be okay. 자유로운 척내 있어. 기준만 수백만 가지. 뭐가 맞는 거지? 정답은 딱 한 가지. I love my body. 용기 나는 내 머리. 발끝까지 my body. Yeah, that's my body. Yeah, that's my body. 사랑스러운 내 tummy. 유니크한 팔과 다리. Yeah, that's my body. 살 빠졌네 안 빠졌네. 그게 왜 궁금한 건데. 반가웠던 맘 사라지게. 쓸데없는 인사치레. Cause my body's more than that. 질겅질겅 너의 그 위에. 오르락 내리락 막다를 존재는 Boy I think you're not okay. 날 사랑하든 안 하든 진짜 관심도 없거든. 네가 원하거든. 알아야 할 한 가지. I love my body. 용기 나는 내 머리. 발끝까지 my body. Yeah, that's my body. Yeah, that's my body. 사랑스러운 내 tummy. 유니크한 팔과 다리. Yeah, that's my body. Love my body. Yeah, I do love me. 끝내주는 내 미소까지. Love my body. Nothing can change me. 사랑할래 지구 끝까지. Yeah, yeah, yeah. I love my body. 용기 나는 내 머리. 발끝까지 my body. Yeah, that's my body. Yeah, that's my body. 사랑스러운 내 tummy. 유니크한 팔과 다리. Yeah, that's my body. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yeah, that's my body. Yeah. Yeah, that's my body. 네, 노래 듣고 왔습니다. 자, 이번에는 계속해서 이 경제 지원책들이 나오길래 가지고 와봤습니다. 2개의 소식인데요. 먼저 신혼부부를 위한 주택 구입자금 정책 대출과 전세자금 소득 요건이 지난 6일부터 완화되었다라는 소식 가지고 왔습니다.
국토교통부는 신혼부부의 주거비 부담 완화를 위해서 관계부처 협의를 거쳐 오는 6일부터 주택도시기금 지원 대상을 확대한다라고 밝혔는데요. 이는 신혼부부의 주거 지원 확대를 위해 소득 요건을 완화하기로 한 하반기 경제정책 방향의 후속 조치입니다. 이번 소득 요건 완화에 따라서 디딤돌 대출 그리고 버팀목 대출 시 소득 요건은 기존보다 각각 한 1,500만 원씩 상향되는데요. 디딤돌 대출의 경우에는 당초 부부 합산 연 7천만 원에서 8,500만 원까지 소득 요건이 늘어나고요. 금리는 2.45%에서 3.55%를 적용받습니다. 소득 7천만 원 이하 같은 경우는 2.45에서 3.3%라고 하고요. 또 대출 기간은 만기 10년, 15년, 20년, 30년 중에 선택 가능하고 원활할 경우에는 1년간 거치, 그러니까 대출 원금을 상환하지 않고 일정 기간 동안 밀어놓는 것도 가능하다고 합니다. 또 버팀목 대출의 소득 요건도 6천만 원에서 7,500만 원으로 완화되고요. 금리는 2.1%에서 2.9%, 여기에서도 소득 6천만 원 이하인 경우에는 2.1%에서 2.7%가 적용이 됩니다. 두 자녀 이상의 경우에는 보증금이 수도권 4억 원, 비수도권 3억 원인 주택에 대해서 수도권 3억 원, 그리고 비수도권 2억 원까지 대출이 가능합니다. 그러니까 수도권 같은 경우는 4억 원 보증금일 경우 3억까지, 그리고 비수도권 같은 경우는 보증금이 3억일 경우에는 2억 원까지 대출이 가능하다라는 거예요. 주택도시보증공사 그리고 주택금융공사의 전세대출 보증기간은 각각 25개월 그리고 24개월인데 두 기간 모두 4회씩 연장이 가능합니다. 단 대출 시 주택가격과 보증금 요건 그리고 대출 한도 등은 종전과 동일합니다. 디딤돌 대출의 경우 주택가격 6억 원 이하에만 대상이 되고요. 대출 한도도 4억 원 이하만 가능합니다. 버팀목 대출도 역시나 보증금 기준 수도권 3억 그리고 비수도권 2억, 대출 한도 수도권 1억 2천만 원, 비수도권 8천만 원을 지켜야 합니다. 또 우리 출산 부부에 대한 신생아 특례 구입 전세 대출은 국회 예산심의 등을 거쳐서 내년 초에 시행될 예정이라고 하는데요. 신생아 특례 대출을 받을 수 있는 소득 요건은 1억 3천만 원이고요. 구입 대금 금리는 1.6%에서 3.3%, 전세 대출 금리는 1.1%에서 3%대로 인하해 줍니다. 와, 요즘 금리가 정말 계속해서 오르고 있는데 이런 만약에 내년에 또 아이를 출산할 계획이 있다 하시면은 이것도 기억해 두시고 받아가시면 좋을 것 같습니다. 진현환 국토부 주택토지실장은 이번 주거지원 강화를 통해서 신혼부부의 주거비 부담이 보다 완화될 것으로 기대된다. 앞으로도 지속적으로 보완 방안을 검토해 나가겠다라고 밝혔습니다. 저 또한 여러분들께 앞으로도 지속적으로 계속해서 소식 전해드리도록 하겠습니다. 그 다음에 두 번째 소식은요. 정부가 내년부터 한부모 가족의 아동 양육비 지급 소득 기준을 완화하고 지원 연령을 높여서 연 3만 2천 명을 추가 지원한다라는 소식을 가지고 왔습니다. 아울러서 저소득 무주택 한부모 가족 지원 공공임대주택 제공을 확대하고 또 임대료 보증금 지원을 최대 1,000만 원 올린다라는 소식인데요. 여성가족부는 제1차 한부모 가족 기본 계획을 뒷받침하기 위한 내년도 한부모 가족 지원 예산을 올해보다 7.6% 증액한 5,441억 4,300만 원으로 대폭 확대한다라고 지난 5일 밝혔습니다. 여가부는 먼저 아동 양육비 등 복지급여 지원을 확대하는데요. 이래에 따라서 내년부터는 한부모 가족 증명서 발급과 아동 양육비 지원을 위한 소득 기준이 기준 중위소득 60% 이하에서
63%로 63% 이하로 완화돼서 2인 가구 기준 232만 원, 그리고 3인 가구 기준 약 297만 원이 됩니다. 만 18세 미만인 자녀에게만 지원하던 한부모 가족 아동 양육비는 자녀가 고등학교에 재학 중인 경우 고등학교 3학년에 다니는 해 12월까지 지원이 가능해집니다. 사실 고등학교를 다니다가 끊기면서 아이들이 가장 중요한 고3일 때 어려움을 겪는 경우가 굉장히 많았는데 이것을 고3까지 마지막 12월까지 지원을 해준다라는 소식이 있어서 너무나도 반가운 소식이고요. 소득 기준 완화와 지원 연령 상향을 통해서 2024년 한부모 가족 아동 양육비 지급 인원이 약 3만 2천 명 증가할 것으로 추산되고 또 저소득 한부모 가족 아동 양육비 지원 금액은 자녀 1인당 현재 월 20만 원에서 월 21만 원으로 소폭이지만 인상됩니다. 아동 양육비 지원 금액은 2019년 월 13만 원에서 월 20만 원으로 인상된 이후에 4년 동안 동결되었지만 이번에 인상이 결정이 된 거고요. 24세 이하 청소년 한부모는 자녀가 0에서 1세 영아일 경우에는 아동 양육비 지원 금액을 현재 월 35만 원에서 40만 원으로 인상될 예정입니다. 또 이와 함께 저소득 한부모 가족 주거 안정을 지원하는데요. 저소득 무주택 한부모 가족이 안정적인 주거 환경에서 자녀를 양육하고 자립할 수 있도록 한국토지주택공사 등에서 매입한 공공임대주택 제공을 확대합니다. 임대료 부담 경감을 위해서 보증금 지원 금액도 최대 1,000만 원 올리는데 자녀 발달 수준에 따른 기능 중심으로 한부모 가족 복지시설 유형도 개편도 하고 그리고 24세 이하 청소년 미혼모는 소득 수준과 관계없이 한부모 가족 복지시설 입소가 가능하도록 관련 규정을 개선합니다. 아무리 어려운 환경 속에서도 자녀들은 잘 성장을 해야 되고 가족은 행복해야 되니까 어떠한 경제적인 이유로 모든 꿈들이 무너지지 않도록 많은 제도들이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 저도 아이를 키우는 부모로서 저도 남편이 출장 가고 그러면 굉장히 힘들거든요. 혼자서 아이를 케어한다라는 게 많이 힘들어요. 경제적으로도 만약에 혼자서 아이를 키운다 했을 때 일하는 게 굉장히 힘들잖아요. 그렇기 때문에 정부에서 계속해서 지원을 확대했으면 좋겠다라는 바람이 또 듭니다. 여러분들께 계속해서 소식 전해드릴게요. 자, 노래 듣고요. 이번에는 우리 아이들과 함께 가볼 만한 나들이 장소들 소개해드릴게요. 태양 그리고 BTS 지민이 부릅니다. 바이브. 말론 표현할 수 없지만 Girl you gotta know you got that vibe 내 미소는 fine art 내 영혼을 깨워 You got me feeling so right Yeah it's a vibe Yeah This gon' be the one and only theme song 너에게만 고정된 내 시선 내게 너란 하나뿐의 미션 불가능은 없어 baby lights camera action 나란 음악 위에 너는 top line 너란 도시 위에 나는 skyline 넌 내 영화 속의 highlight 어두운 밤하늘 끝에 twilight Just gets better 널 처음부터 정죄하고 싶은 매력 You don't know how I want your love 밤이 끝나기 전에 baby You got that vibe baby 해 뜰 때까지 Look at me, look at me, look at me much Look at me, look at me, know we got that vibe baby 해질 때까지 Look at you, look at you, look at me much Look at me why so vibe This gon' be the one and only anthem 감각적인 six sense 반지 자리에서만 잡아도 감지 너를 만나기 전까지 내 세상엔 암지 난 아무도 위 너는 spotlight 너라는 건
없잖아 어두운 밤하늘 끝 twilight I can feel it 너란 공간에 갇혀버렸어 You're my matrix You don't know how I'm jealous 이 밤이 끝나기 전에 baby I know we got that vibe baby 해뜰 때까지 Look at me, look at me, look at me nudge Look at me, look at me, you know we got that vibe baby 해뜰 때까지 Look at you, look at you, look at me nudge Look at me why so fine Look at the stars 밝게 빛나는 달 어쨌든 night 우릴 비춰주고 있잖아 날 보는 너의 눈빛과 진동을 계속 느끼고 싶어 You gotta know you got that vibe baby 해뜰 때까지 Look at me, look at me, look at me nudge vibe You know we got that vibe baby 해질 때까지 Look at you, look at you, look at me nudge Look at me why so vibe 바이브 듣고 왔습니다. 자, 이번에는 이제 가을이잖아요. 더 추워지기 전에 우리 아이들 손잡고 야외 활동해야 되거든요. 그래서 알록달록 가을로 물들이는 코스모스 명소 4곳을 소개해 드리도록 하겠습니다. 한국관광공사가 딱 4곳을 선정을 해서 여러분들께 좀 놀러 가면 좋아요. 가을 풍경을 만끽할 수 있고요. 꽃나들이 떠나고 싶으시면은 가보세요. 라고 소개를 해 주셨길래 또 가지고 와봤습니다. 일단 4개의 추천 장소가 있는데요. 연천 임진강 뎁사리 공원, 그리고 경산 하양경관 농업단지, 서울 올림픽공원 들꽃마루, 경주 분황사 있습니다. 자, 먼저 임진강 뎁사리 공원은 약 3만 제곱미터 규모의 뎁사리 2만여 그루를 심어서 공원으로 조성한 곳인데요. 이 뎁사리는 8월 중순부터 초록색을 띠기 시작해서 9월 말에는 분홍색과 빨간색으로 물들어서 이색적인 분위기를 보여줍니다. 이곳에는 뎁사리도 굉장히 볼만하지만 황화 코스모스, 백일홍, 마리골드, 칸나 등 다양한 꽃을 만나보실 수 있어서 가을 나들이 하기가 굉장히 좋은데요. 가을에 다양한 색으로 물들어서 화려한 장관을 선사하는 이곳 한번 방문해 보시면 어떨까 싶습니다. 저도 아이들 데리고 가보려고 하는데요. 경기도 연천군에 있고요. 이곳은 개장 기간이 정해져 있어요. 그래서 시간이 얼마 남지 않습니다. 9월부터 오픈했는데 딱 10월 31일 화요일까지 오픈하고 문을 닫는다고 하니까 가보시기 바랍니다. 무료고요. 주차장 있습니다. 차가 제일 중요하죠. 그렇죠? 물론 이 공원이 연중 무휴로 열려 있지만 이 꽃을 볼 수 있는 그 공간을 열어두는 게 10월 31일까지라고 해요. 그러니까 가보시면 좋을 것 같고요. 자, 두 번째로 경산 하양경관 농업단지. 유명하더라고요. 환상리 묘목단지와 하양 대경로를 잇는 지름길 역할을 하는 대부 잠수교 옆에 조성된 곳인데요. 이곳은 계절마다 유채꽃, 장미, 해바라기, 칸나꽃 등을 심어 놓아서 다양한 꽃들을 만나볼 수 있습니다. 특히나 가을 대표꽃 중에 하나인 분홍빛 코스모스가 피어 있어서 아름다운 풍경을 감상하며 예쁜 사진을 찍을 수 있는데요. 옆에 흐르는 금호강을 따라 천천히 거닐면서 산책도 하면서 꽃나들이를 즐겨보시면 좋을 것 같습니다. 여기는 우리 부모님들 모시고 가도 좋을 것 같아요. 굉장히 평지이고 산책하기에 굉장히 쾌적하더라고요. 그리고 무엇보다도 코스모스가 정말 많이 심어져 있어서 경관을 이루거든요. 장관을 이뤄요. 그래서 사진을 그냥 막 찍어도 우리 아이들의 인생샷을 만나보실 수가 있습니다. 조금 멀지만 주말에 좀 멀리 드라이브도 할 겸 가면 어떨까 하시는 분들 추천드려요. 경상북도 경산시에 있습니다. 자, 이번에는 서울로 가볼까요? 서울 올림픽공원 들꽃마루. 다들 아시죠?
장미공원부터 한성 백제박물관 사이에 자그마한 언덕 경사로에 조성된 야생화 단지인데요. 이곳에는 계절마다 각기 다른 야생화를 심어 놓아서 많은 사람들이 꽃놀이를 즐기기 위해서 찾는 명소입니다. 가을이 되면 오렌지빛 황화 코스모스가 가득 피어나서 아름다운 장관을 감상하면서 예쁜 사진을 또 찍을 수가 있는데, 시원한 가을바람, 거기 가면 또 바람개비도 이렇게 쫙 뭐라고 하지? 꽂혀 있어요. 그래서 바람 불면 쫙 돌아가는데 아이들 바람개비 정말 좋아하잖아요. 그리고 오렌지빛이에요. 저는 그게 되게 인상 깊더라고요. 저희가 보통 봤을 때 핑크빛을 많이 보는데 오렌지빛이다 보니까 굉장히 황금빛의 느낌을 살려서 또 다른 느낌으로 코스모스를 감상하실 수 있습니다. 서울 송파구에 위치하고 있고요. 매일 오전 5시부터 밤 10시까지 운영이 됩니다. 광장 지역 같은 경우는 밤 12시까지는 오픈이 되어 있고요. 가까운데 가보고 싶다 하시는 분들은 찾아보시면 좋을 것 같고, 조금 더 멀리 가볼까요? 경주 분황사. 7세기 신라의 건축과 조각을 살펴볼 수 있는 신라를 대표하는 사찰 분황사죠. 이곳은 황룡사지터인데 황룡사 역사문화관을 배경으로 코스모스와 함께 사진을 찍을 수가 있습니다. 그래서 아이들에게 뭐 역사에 대한 이야기를 해주면서 꽃도 구경할 수 있는 곳이죠. 역시 오렌지빛 황화 코스모스 개화를 8월 초에 시작을 하는데 9월경에 더 펼쳐지면서 황홀한 풍경을 감상할 수 있고, 지금도 늦지 않았습니다. 바람이 넘실넘실 하면서 가을을 만끽해보면 너무나도 좋을 것 같아요. 경상북도 경주시에 있고요. 지금 10월이니까 아직은 하절기예요. 그래서 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 운영이 되고, 11월부터는 넘어가면은 이제 약간 단축이 되면서 오전 9시부터 오후 5시까지 운영이 됩니다. 한번 아이들과 함께 가보시면 좋을 것 같아요. 물론 제가 그 경주에 가 있지도 않고 그러다 보니까 기상이변에 따라서 어떻게 될지 모르니까 출발 전에 미리미리 날씨도 체크하시고 어떻게 운영이 되는지도 확인해 보시고 찾아보시기 바랍니다. 자, 이렇게 여러분들의 육아를 지원해 드리는 빵야 육아 지원소 시간 여기서 마무리하고요. 저는 노래 듣고 다시 돌아올게요. 타편의 나에게 그대만이. 더 이상 나에게 다른 사랑은 없다는 걸 이제 나는 알아요. 나에게 사랑은 항상 하나뿐이었다고. 나의 사랑은 그대 단 한 사람. 나에겐 오직 한 사람, 세상 누구보다 내게 소중한 사람. 널 사랑해, 널 사랑해, 이 말 너에게만 하고 싶어. 네가 없이 난 살 수 없어서 사랑 하나로만 살아가는 나에게 내 마지막 그날까지 사랑으로 남아주길 바래. 그대만이. 오늘이 지나면 다시 볼 수 없을 것 같아. 그대 울지 말아요. 시간이 지나서 우리 하나 되는 그날에 나와 함께할 그대 단 한 사람. 나에겐 오직 한 사람,
세상 누구보다 내게 소중한 사람 널 사랑해 널 사랑해 이 말 너에게만 하고 싶어 네가 없이 난 살 수 없어서 사랑 하나로만 살아가는 나에게 내 마지막 그날까지 사랑으로 남아주길 바래 그대만이 소중한 너를 위해서 내게 남아있는 미련 모두 버려도 내 사랑은 아직 너 하나만 원하는데 영원히 너를 지켜준다는 약속 하나로만 살아가는 나에게 내 사랑은 단 한 사람 다시 태어나도 그대만을 사랑할게 엄마가 처음이라, 아빠도 처음이라. 어떻게 해야 할지 막막하다고요? 이제 걱정하지 마세요. 우리에겐 든든한 육아 선배가 있고 또 육아 동료도 있잖아요. 살아있는 육아 팁을 전해드릴게요. 육아 팁톡. 육아 팁톡 시간입니다. 오늘은 MTC님께서 보내주셨는데요. 저도 사연을 딱 보고 고민이 되더라고요. 그래서 우리 오은영 선생님께서 말씀하셨던 거를 좀 바탕으로 해서 여러분들께 같이 공유를 해보려고 합니다. 아이가 유치원에서 다른 친구들을 따돌린다고 합니다. 선생님께서 아이에게 좋은 말 그리고 친구들과 사이좋게 지내라 라고 많이 말씀해 주세요 라고 전달이 왔는데 제 아이는 그 아이가 싫대요. 어떻게 해야 하죠? 무조건 싫은 친구와 계속해서 잘 놀아야 된다 라고 이야기하는 게 답일까요? 라고 사연이 왔습니다. 그러게요. 사실 누군가가 싫은 거는 굉장히 자연스러운 감정이잖아요. 근데 이거를 존중해 줘야 되는지 아니면은 그럼에도 불구하고 친하게 지내야 돼. 그러면 안 돼. 라고 좀 이야기를 해줘야 되는지 저도 고민이 되더라고요. 사실 아직 저희 첫째가 연령이 어리기 때문에 그런 게 없고 그냥 무조건 친구들이 다 좋거든요. 근데 약간 연령이 높아지면서 불편한 친구도 생길 테고 또 놀다 보면은 또 다툼이 생기면서 그 친구를 싫어해질 때도 있을 것 같아서 고민이 되더라고요. 오은영 선생님께서 이런 말씀을 하셨다고 합니다. 어른들만 인간관계가 어려운 것은 아니다. 아이들에게도 제일 어려운 게 바로 인간관계다. 아이의 첫 인간관계는 부모와의 관계죠. 그리고 그 다음이 어린이집이나 유치원 같은 기관에서의 선생님, 그리고 또래의 아이들과의 관계일 텐데요. 이 집단에 들어가서 사회하는 과정에서 흔하게 내 편, 싫어 이런 것들이 생깁니다. 이거는 인간의 본성이기 때문이죠. 물론 누군가를 싫어하는 감정은 잘못된 것은 아니지만 그런 행동을 하는 것은 잘못된 행동이기 때문에 감정은 잘못된 건 아니지만 누군가를 따돌리는 것은 잘못된 행동이기 때문에 어른이 반드시 잡아줘야 되는데요. 따돌리는 아이에게 꼭 가르쳐줘야 하는 말이 있습니다. 사실 네가 그 친구를 좋아할 이유는 없어. 사람은 싫은 사람도 있어. 같이 안 놀고 싶은 사람도 있어. 그 친구랑 놀지 않아도 돼. 하지만 그것을 입 밖으로 내서는 안 되는 거야. 라고 말이죠. 또 더불어서 다른 친구들의 마음은 너와 다를 수 있어. 우리 그 아이랑 놀지 말자. 라고
앞장서서 주동하거나 너 그 애랑 놀면 나 너랑 안 놀 거야 라고 말해서는 안 돼. 그건 절대 안 되는 거야. 나쁜 행동이야 라고 가르쳐 줘야 한다고 합니다. 주동하는 그 말만 안 해도 다른 친구들은 그 아이와 그냥 잘 놀거든요. 그래서 그 아이는 따돌림을 당하지 않고 그리고 나의 아이는 싫어하는 친구와 불편함 없이 원생활을 할 수 있고 그래서 오은영 박사님이 마지막에 강조한 게 인간에 대한 최소한의 예의가 있습니다. 사람은 공개적으로 망신을 주면 안 돼요. 어린 아이라도 그렇습니다. 아무리 내가 싫은 사람이더라도 나 얘 싫어. 우리 앞으로 얘랑 놀지 말자. 이렇게 말하는 것은 공개적 망신이기 때문에 상대방의 영혼에 말할 수 없는 큰 상처를 주므로 절대 하지 말아야 합니다. 라고 말씀하셨습니다. 아이가 자라면서 정말 신경 써야 할 것들이 정말 많죠. 그 중에 하나가 바로 이 친구 관계인 것 같은데 제 주변에 이제 연령이 높은 아이를 키우시는 부모님들의 고민도 이 친구 관계에서 있더라고요. 그런데 이때 타인을 존중하는 법을 알려주는 것, 어떻게 대처하는 것, 그런 것들은 부모의 의무이자 책임이기 때문에 그리고 부모가 어떤 말을 하고 어떠한 디렉을 하는 거에 따라서 우리 아이의 가치관, 우리 아이의 내면의 기준이 되기 때문에 현명하게 이야기를 해줘야 될 것 같습니다. 싫어하는 마음은 존중해 주되 상대방에게 상처를 줄 수 있다라는 것을 알려줘야 되겠죠. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그러게요. 정말 고민이 되네요. 그쵸? 노래를 한 곡 듣고 오도록 하겠습니다. 뉴진스의 OMG. 이 노래는 It's about you baby Only you 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say 멀리든 언제든지 달려와 바쁜 척도 없이 난 나잖아 이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 He's the one that's living in my system baby Oh my god yes I'm not I was really hoping that he will come through Oh my god 단 너뿐이야 Asking all the time about what I should do No
sleep at night. 오늘 하루 어떠셨어요? 때론 힘들고 지치고 그럼에도 때론 행복했나요? 힘든 마음엔 위로를, 지친 마음엔 응원을, 행복한 마음은 더 큰 행복으로. 토닥토닥 행복 육아. 두리 아빠께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 우아장과 함께 열심히 육아 공부 중인 두리 아빠입니다. 늘 듣기만 하다가 사연은 처음인데요. 저희 두리가 엄마 뱃속에서부터 작고 약했었어요. 그게 저희 부부의 가장 미안한 점이자 가장 큰 걱정이었는데요. 태어나고 저희가 열심히 먹이고 재우고 또 열심히 놀아줬거든요. 그랬더니 쑥쑥 크더니 어제 영유아 검진 다녀왔는데 상위 95%라고 하네요. 어찌나 행복하고 기쁘던져. 너무너무 감사했습니다. 우리 둘이 앞으로도 행복하고 건강하게 쑥쑥 자랄 수 있기를 함께 기원해 주세요. 저도요. 저희 첫째가 엄청 작았어요. 그래서 자연분만도 못할 수도 있다 막 이런 이야기도 했었는데 저도 둘이 아빠처럼 열심히 먹이고 재우고 열심히 놀아줬더니 쑥쑥 크더라고요. 아이들은 기회가 많은 것 같아요. 그쵸? 우리 둘이 앞으로도 건강하게 쑥쑥 크렴. 네, 우리 아이가 잠든 사이 여기서 인사드릴게요. 저는 다음 주 화요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 참 행복했고 내일은 우리 더 행복할 거예요. 좋은 밤 되세요. 그런 표정으로 웃진 말아요. 너무 다정한 당신 난 또 쓰러져요. 석양이 짙어가면 당신 맘에 기대요. 난 더 환해지고 우리가
숨을